إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. قرآن فجر يا أخي مشهود، والخير في صفحاته معقود، فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما للورى مردود. فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما للورى مردود. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ارتق لأنك حافظ يا مسلما، ارتق إلى الفردوس تلقى المنعما. ارتق فإنك قد تعبت بحفظه، وعملت فيه عاملا ومعلما. ارتق فإنك قد تعبت بحفظه، وعملت فيه عاملا ومعلما. الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ
قرآن فجر يا أخي مشهود، والخير في صفحاته معقود. فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما للورى مردود. فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما للورى مردود. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن. احفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ارتق لأنك حافظ يا مسلما، ارتق إلى الفردوس تلقى المنعما. ارتق فإنك قد تعبت بحفظه، وعملت فيه عاملا ومعلما. ارتق فإنك قد تعبت بحفظه، وعملت فيه عاملا ومعلما. الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن. احفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن. فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن. احفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. قرآن فجر يا أخي مشهود، والخير في صفحاته معقود. فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما للورى مردود. فاحرص. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه
ومن بلغ رسالته وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah tuan-tuan semua, pada pagi yang berbahagia ini kita kembali bertemu, yang mana ini merupakan kelas ekstra kita tuan-tuan ya. InsyaAllah di kelas ekstra ini kita akan bincang tajuk-tajuk yang memang tidak dibincangkan di kelas asas ya, sebagai tambahan maklumat untuk tuan-tuan semua ya. Okey. Jadi alhamdulillah pagi ini kita kembali bersua setelah minggu lepas ya, kita rehat dulu. Jadi pada pagi hari ini sudah ramai peserta yang menuliskan di ruangan komen. Okey. Tak boleh saya sebutkan satu persatu. Ada Puan Esmina Supandi, ada Puan Azizah Saleh, kemudian ada Puan Normazna ya, kemudian ada Puan Fauzia. Kemudian ada Puan Siti Mas, Puan Zakiyah dan lain-lain. Tak boleh disebutkan satu persatu tuan-tuan. Baik, kepada tuan-tuan dan puan-puan yang masuk dalam kelas kita pagi ini, yang sudah berada dalam Facebook kita, tulis dulu di ruangan komen, kelas kita pagi ini terang ke tak terang, cantik ke tidak. Kalau boleh dari kawasan masing-masing tuliskan sini. Semuanya okey ke tak okey? Semuanya jelas ke tak jelas tuan-tuan? Jernih ke tak jernih? Terang ke tak terang? Pastikan dulu. Silakan tulis. Jernih ke tidak? Terang ke tak terang? Jelas ke tak jelas? Semuanya okey ke tak okey? Pastikan. Sila tuan. Terang ke tak terang? Jelas ke tak jelas? Okey ya? Baik. Daripada Johor ya, kemudian ada Puan Fauzia Hanim, okey, Keluang ya, dan Puan Jeddah. Kemudian dari Philippines ada juga, masya-Allah, Kuantan ya. Kemudian daripada Selangor, Ceras, Kuala Lumpur ya, okey, Kuala Pilah, ramai Kuala Pilah, Terengganu Shah Alam, Kuching, Sarawak. Okey, baik. Dengkil, Sungai Buloh, Perak. Okey, alhamdulillah, macam-macam kawasan tuan-tuan ya, dari selatan hingga utara. Ya, dari negara luar pun ada, dari Philippines ya. Dari Singapura ada pagi ini, ada dari Singapura ya, Puan Noraini. Alhamdulillah. Okey. Saya ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada tuan-tuan semua. Selamat datang, selamat bergabung dalam kelas kita pada pagi ini. Okey. Kalau semuanya jelas, kalau semuanya terang, kalau semuanya cantik, kita mula kelas kita pagi ini tuan-tuan ya. Mari kita mulakan dengan membacakan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Apa khabar tuan-tuan semua pada pagi yang berbahagia ini? Mudah-mudahan semua sehat. Mudah-mudahan tuan-tuan semua dalam keadaan ceria pagi ini insya-Allah. Dan mudah-mudahan kelas kita pagi ini berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir kelas. Semoga kelas kita pagi ini diberkati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin.
Oke, tulis dulu di ruangan komen tuan-tuan untuk kelas kita pagi ini. Ya, sebelum kita mula kelas kita pagi ini, tulis dulu di ruangan komen. Bersemangat ke tidak? Tuliskan. Oke, silakan. Bersemangat ke tidak pagi ini? Bersemangat ya. Tuan Adin bersemangat ini. Adin Asia. Baik, kita tengok tuan-tuan. Pagi ini kita bincang isim zaman, isim makan, ya, bahagian yang kedua. Bahagian yang kedua. Baik. Nah, minggu lepas kita dah bincang berkenaan dengan isim zaman. Ya, isim zaman. Kemudian kita dah bincang juga tentang isim makan. Isim zaman dan isim makan. Baik. Isim zaman itu nanti dia pasti menunjukkan masa. Isim zaman itu nanti dia akan menunjukkan masa lah. Zaman tu masa. Isim makan, makan itu menunjukkan tempat. Oke, isim zaman dan isim makan. Nah, menunjukkan masa, menunjukkan tempat. Jadi ada perkataan-perkataan dalam bahasa Arab yang mana kita boleh membentuk perkataan itu menjadi makna masa atau makna tempat. Nah, itu yang disebut dengan isim zaman, isim makan. Jadi asalnya daripada fa'il, daripada fa'il itulah boleh kita bentuk bagaimana isim zaman dia, bagaimana isim makan dia. Tentu ada formulanya lah, pattern yang mesti kita ikuti. Boleh ya? Okey. Dan kita dah bincang minggu lepas tuan-tuan, untuk fa'il madi yang 3 huruf, fa'il madi 3 huruf, fa'ala ke, fa'ala yaf'ulu ke, ya, fa'ala yaf'ilu ke, boleh mana-mana. Yaf'ulu atau yaf'alu boleh, atau yaf'ilu, ya, mana-manalah tuan-tuan ya. Okey, kita ambil 2 pattern saja, fa'ala yaf'alu atau fa'ala yaf'ulu. Nah, isim zaman, isim makannya itu ada 2 bentuk pattern yang paling popular lah. Ya, 2 bentuk pattern yang paling popular. Okey, apa dia tuan-tuan? Yang pertama patternnya itu ialah maf'alun. Maf'alun atau wazan dia. Ini yang paling popular, maf'alun, dan satu lagi maf'ilun. Maf'alun ataupun maf'i. Boleh tuan-tuan ya? Okey ya, maf'alun atau maf'ilun ini yang selalu kita jumpai, isim zaman dan isim makan. Nanti tuan-tuan tengoklah mana yang paling sesuai, mana yang selalu digunakan. Okey, contoh hari itu kita buat sajadah. Sajadah yasjudu. Sajadah yasjudu. Itu maksudnya sujud. Sajadah yasjudu. Sajadah fa'il madi, yasjudu fa'il mudhari', sujud. Maka isim zaman atau isim makannya apa dia tuan-tuan? Sajadah yasjudu ni maf'alun atau maf'ilun yang sesuai? Masjadun atau apa? Tulis. Sambil ulang kaji. Sambil ulang kaji. Silakan. Tulis di ruangan komen, silakan. Sambil ulang kaji. Sajadah yasjudu, maka isim zaman, isim makannya yang paling sesuai apa dia? Terbaik. Puan Hamidah, Puan Noraini, terbaik, luar biasa. Ya, okey. Tuan Adin ya. Selalu kita dengar perkataan ini. Apa dia tuan-tuan? Masjid. Masjidun. Okey. Masjidun ini isim zaman dan isim makan. Masjidun, dia maknanya dia ikut wazan maf'ilun lah, bukan maf'alun tapi maf'ilun lah. Masjidun. Nah,
Okey, dia memberikan makna isim zaman dan makan. Isim zaman dan isim makan. Nah, cuma dalam penggunaannya kita mesti tengok. Dalam penggunaan ayatnya, tuan-tuan, kita mesti tengok paling sesuai ini isim zaman atau isim makan. Menyesuaikan pada ayat nanti. Menyesuaikan pada ayat. Kalau kita cerita tentang satu bangunan yang disebut dengan masjid, maka itu isim zaman atau isim makan? Tulis di ruang komen. Sila tuan-tuan. Kalau kita biasanya kan masjid itu memang bercerita tentang satu bangunan, ya, satu tempat yang digunakan orang untuk beribadah kan, maka itu isim zaman atau isim makan, tuan-tuan? Itu isim makan. Bermakna apa? Bermakna ketika kita dapatkan isim zaman dan isim makannya itu, kita fahami dia dua, zaman dan makan. Cuma nanti kita tengok dalam ayat, lebih sesuai zaman atau makan. Jelas ya? Dan ini lebih sesuai kepada isim makan. Zaman jarang orang guna zaman. Makan selalulah. Memang masjid tu tempat sujud, tempat solat. Begitu, okey? Boleh ya? Okey, tulis di ruang komen. Setakat ini faham ke tak faham? Sila. Tulis. Tulis tuan-tuan, silakan. Boleh? Okey tuan-tuan ya? Allahu Akbar. Jelas ya? Jadi kita tak boleh terus, oh ini isim makan, ini isim zaman. Tengok pada ayat. Kita mesti tengok pada ayat. Nah, cuma bentuknya sama. Isim zaman dan isim makan itu satu bentuk. Memang beginilah. Begitu. Cuma kita nanti kita akan pilih. Okey, sekarang saya ambil contoh. Ini masih fi'il yang 3 huruf ya. Gharaba. Gharaba yaghrubu. Gharaba yaghrubu. Gharaba yaghrubu. Nah, gharaba yaghrubu ni tuan-tuan, gharaba fi'il madi. Yaghrubu dia fi'il mudhari'. Nah, ini maksudnya ialah tenggelam. Tenggelam atau terbenam. Tenggelam atau terbenam. Itu kalau kita tengok makna kamus lah. Kalau tuan-tuan tak percaya, tengok kamus. Gharaba yaghrubu. Tenggelam atau terbenam. Nah, kalau kita masukkan dia isim zaman dan isim makan, kira-kira yang paling sesuai maf'alun atau maf'ilun? Tuliskan. Kira-kira apa isim zaman isim makan yang paling cantik ini? Sila. Tulis. Tulis tuan-tuan, silakan. Tuliskan. Tulis, sila. Isim maf'alun atau maf'ilun yang paling sesuai? Itu dia. Itu dia. Tak ada orang buat maf'alun, jarang. Maf'ilun. Dia ikut wazan maf'ilun. Kalau dia ikut wazan maf'ilun, apa jadinya? Maghribun. Maghrib. Selalu tak dengar maghrib ni tuan-tuan. Tiap hari kita dengar maghrib ni. Cuma kita tak faham, oh rupa-rupanya isim zaman isim makan. Begitu. Kalau kita terjemahkan dia isim zaman, apa maksud maghrib ni sebenarnya? Tulis di ruang komen. Kalau isim zaman, nah yang dok kita selalu dengar setiap masa tu, dah nak maghrib dah, masuk maghrib tu apa? Tulis tuan-tuan, silakan. Apa dia? Apa maksud waktu maghrib tu? Waktu terbenam. Waktu tenggelam, waktu terbenam. Terbenam apa ya? Terbenam matahari lah. Tenggelam matahari lah. Begitu. Ya, kita dah menjadi bahasa Melayu kita bahawasanya maghrib itu waktu maghrib. Cuma maghrib tu diambil daripada perkataan gharaba yaghrubu, yang mana maknanya tenggelam, terbenam.
Kalau isim zamannya, ya waktu terbenamnya matahari, waktu tenggelamnya matahari, waktu matahari jatuh begitu. Oke? Oke. Tulis di ruang komen. Nampak ke tak nampak? Nah, dari mana asal maghrib tu? Dari mana asal perkataan maghrib tu? Nampak? Faham? Faham tuan-tuan ya? Nampak. Jadi kita dok selama ini kata maghrib. Oh itu rupanya. Begitu. Okey. Nah, maghrib juga diterjemahkan isim makan. Maghrib ada maghrib tuan-tuan. Maghrib itu kalau diterjemahkan isim makan, kalau zaman maknanya masa tenggelam lah. Masa tenggelam matahari. Okey. Nah, kalau maghrib itu kalau kita terjemahkan isim makan, kira-kira apa tu? Kira-kira apa? Kalau isim zaman, masa tenggelam, masa terbenam matahari atau masa jatuhnya matahari, kan bahasa Melayu kita. Nah, kalau isim makan, tempat terbenamnya matahari. Apa maksud tempat terbenam matahari itu? Barat. Maghrib itu diterjemahkan, ya boleh diterjemahkan barat, boleh juga diterjemahkan negara Maghrib, Maroko. Sebab Maroko ni tuan-tuan, Maroko ini negara paling barat sekali. Negara paling barat sekali. Tu Maghrib. Maghrib bahasa Maroko tu, tempat negara, tempat barat, paling barat sekali, barat. Tempat bukan tempat bukan tempat negara barat yang Europe tu lah. Tempat paling barat sekali tu Maroko. Maghribi. Maghrib. Cuma kalau menurut kaedahnya, kaedah asalnya itu ya tempat tenggelamnya matahari lah. Maksudnya maghrib lah, begitu. Tempat paling hujung sekali, begitulah tiba. Faham tuan-tuan yang saya maksud ya? Maghrib, bahasa maghrib itu Maroko. Maghrib itu Maroko. Okey, tulis di ruangan komen. Terang ke tak terang. Jadi ketika kita belajar isim zaman, isim makan ini, kita boleh meneka. Oh, ini maghrib ini diambil dari perkataan ini. Kerana ikut wazan ini, maka dia maknanya ini. Begitu. Faham tuan-tuan ya? Itu pentingnya kita belajar wazan-wazan atau pattern-pattern itu. Begitu. Salah satunya. Okey? Boleh ya, terang tuan-tuannya. Okey, cantik, terbaik, luar biasa. Nah, itulah yang selalu kita dengar, perkataan-perkataan selama ini yang rupa-rupanya perkataan yang boleh kita fahami sebenarnya. Boleh. Okey ya. Baik. Ustaz, boleh tak digunakan untuk benda kapal tenggelam? Kapal tenggelam ini sebenarnya perkataannya mungkin lain lagi lah, Puan Fauzia ya. Kapal tenggelam. Biasanya maghrib terbenam ini biasanya digunakan untuk matahari lah biasanya. Ya, matahari jatuh terbenam. Ghurubus syams. Ghurubus syams. Biasanya dia lebih kepada matahari lah. Kapal saya tak pasti juga. Nanti saya cari tahu dulu ya. Boleh ya? Boleh? Biasanya dia matahari. Ini lebih kepada matahari. Boleh Puan Fauzia ya? Baik. Nah, kalau okey. Baik ya. Kalau kita ambil perkataan tuan-tuan, misalnya kita ambil perkataan okey. Misalnya kita ambil perkataan Okey, misalnya kita ambil perkataan khabara. Khabara. Ya. Khabara yakburu, tak silap saya, khabara yakburu. Khabara yakburu. Nah, khabara yakburu ni maksudnya ialah mengubur. Mengubur.
Okey, nah kalau kita nak buat isim zaman, isim makannya tuan-tuan, untuk khabara yakburu, dia ikut wazan maf'alun. Maka jadinya apa tuan-tuan? Tulis di ruangan komen silakan. Maf'alun, khabara yakburu, mengubur. Mengubur. Okey ya. Silakan. Tuliskan. Mengubur, mengebumikan, memakamkan. Khabara yakburu, mengubur. Kalau kita ikutkan wazan maf'alun, isim zaman, isim makannya apa? Ya. Okay. Kalau asalnya makbarun. Makbarun. Nah, cuma orang Arab dia tak guna makbarun. Dia tambahkan ta marbutoh di hujung. Jadinya makbaratun. Makbarah. Makbarun jarang didengar. Makbarah. Ditambahkan sahaja ta marbutoh di hujung begitu. Boleh ya? Jadi makbarah. Apa maksud makbarah? Kalau isim makan, apa maksud makbarah tuan-tuan? Tulis di ruangan komen sila. Betul, makbarun asalnya makbarun, cuma orang Arab tambahkan ta marbutoh. Ditambahkan dia. Begitu. Makbaratun, makbarah jadi. Kalau dia isim makan, apa maksudnya? Ya kubu. Makbarah ni kubu. Makbarah itu jamaknya makabir. Jamaknya makabir. Makbarah satu, makabir jamak. Itulah yang selalu kita dengar. Alhaakumut takasur hatta zurtumul makabir. Makabir tu jamak daripada makbarah. Makbarah satu kubur, makabi perkuburan. Jamak begitu. Okey, boleh ya? Mantap tuan-tuan ya? Okey, tulis di ruangan komen. Nampak ke tak nampak? Sila. Sila tulis di ruangan komen. Nampak ke tak nampak? Sila. Nampak ke tak nampak? Boleh ke tidak tuan-tuan? Tulis di ruangan komen sila. Nampak? Boleh? Nampak. Boleh ya? Okey. Jadi ada isim zaman, isim makan itu yang ditambahkan ta marbutoh di ujungnya, memang begitu. Okey, contoh madrasah. Madrasah. Asalnya madrasah. Tapi orang Arab tambahkan ta marbutoh di ujung. Okey, lagi maktabah. Maktabah asalnya maktabah. Tapi ditambahkan ta marbutoh di ujung. Begitu. Maktabah. Madrasah. Ini asalnya. Ya makbarah itu dia. Jadi kalau ada ta marbutoh di ujung tu tuan-tuan tak perlu pening-pening. Itu memang sudah kaedah asal je lah, memang ditambahkan begitu sahaja. Jelas ya? Okey tuan-tuan ya. Okey. Ini untuk wazan atau pattern yang 3 huruf. Ya. Wazan atau pattern fi'il madi yang 3 huruf. Okey. Bagaimana kalau fi'il madinya lebih daripada 3 huruf? Bagaimana fi'il madinya yang lebih daripada 3 huruf? Contoh, istaghfara. Istaghfara. Ini fi'il madi. Istaghfara, memohon ampun. Yastaghfiru. Istaghfara, yastaghfiru. Ini saya ambil yang terus banyak lah. Yang hurufnya banyak. Okey. Puan Sabrina, Ustaz perlu hafal wazan-wazan ke? Tak perlu dihafal, cuma faham begitu. Fahami itu saja. Nak hafal boleh, tapi tak buat pening-pening. Banyak-banyak latihan saja. Okey.
Istaghfara yastaghfiru. Ini fi'il yang lebih daripada 3 huruf. Istaghfara ni kan lebih daripada 3 huruf. Ni dah 6 huruf ni. Kan 6 huruf dah. Maka cara membuat isim zaman isim makannya ambil daripada fi'il mudhari'. Okey? Ambil daripada fi'il mudhari'. Okey. Istaghfara yastaghfiru. Jadi kita ambil fi'il mudhari' dia. Yastaghfiru. Kemudian caranya ambil mudhari' ya. Nah, kemudian caranya tuan-tuan buang huruf ya kat depan. Buang huruf ya kat depan. Buang ya. Kemudian kita buang ya. Buang ya. Buang huruf depan. Jadinya begini. Jadinya begini. Kemudian tambahkan mim kat depan. Tambahkan mim. Buang ya, tambah mim. Agak penting sikit. Tambah mim. Kemudian huruf 2 terakhir. Huruf 2 terakhir baris ataskan. Jadilah begini. Mustaghfarun. Mustaghfar. Begitu caranya. Ini memang agak pening sikit lah dia apa namanya, sebab dia banyak hurufnya banyak kan. Jadi cara mudahnya buang huruf depan, ganti dengan mim. Okey. Kemudian huruf 2 terakhir, huruf fa ni baris atas. Jadinya mustaghfarun. Mustaghfarun. Boleh? Boleh tuan-tuan? Tulis di ruang komen dulu. Boleh ke tak boleh ni? Sila. Tapi tak perlu tuan-tuan pening-pening sangat, sebab dia dalam kaedahnya dia jarang dijumpai. Yang paling banyak itu isim zaman, isim makan yang 3 huruf. Yang maf'ilun dengan maf'alun tadi. Jangan risau. Boleh? Okey ya? Begitu caranya. Mustaghfarun. Mim kena baris depan ke Ustaz? Kalau yang ini baris depan. Begitu. Mustaghfar. Boleh ya? InsyaAllah ya. Okey. Jadi mustaghfarun ini isim zaman. Kalau kita terjemahkan isim zaman, istaghfaro, apa maksud istaghfaro? Memohon ampun, beristighfar. Memohon ampun atau beristighfar. Memohon ampun atau beristighfar. Boleh ya? Okey. Nah, kalau isim zaman, apa maksud isim zaman daripada mustaghfarun? Tulis tuan-tuan. Kalau istighfar itu memohon ampun, beristighfarlah, memohon ampun. Kalau isim zamannya mustaghfar, mustaghfar. Silakan tulis. Silakan tulis tuan-tuan. Sila. Ya. Masa memohon ampun mustaghfar. Ya. Masa untuk memohon masa beristighfar boleh juga. Mustaghfar, masa beristighfar. Boleh. Masa memohon ampun. Masa untuk memohon ampun. Kayak masa, sebab dia isim zaman, masa untuk memohon ampun. Atau kalau isim makan, tempat memohon ampun. Begitu. Boleh ya? Okey tuan-tuan ya? Okey. Kita teruskan. Kalau sekarang saya ambil contoh perkataan istaqbala. Sekarang saya ambil contoh perkataan yang sama, istaqbala. Istaqbala, mudhari'nya yastaqbilu.
Istaqbala yastaqbilu. Kira-kira isim zamannya apa tu? Istaqbala yastaqbilu. Kira-kira isim zamannya apa? Tulis di ruang komen. Istaqbala yastaqbilu, apa namanya tuan-tuan? Menghadapi. Istiqbalan tu masdarnya tu Faroziah. Kenapa pergi ke masdar pula? Istaqbala yastaqbilu. Kira-kira isim zamannya apa? Tulis di ruangan komen. Bukan susah, mudah saja. Buang huruf depan, ganti dengan mim. Mustaq. Banyak baris atas sebab dua terakhir baris atas. Mustaqbalu. Ya, mustaqbal. Mustaqbalun, mustaqbal. Okey. Baik. Boleh ya? Apa maksud mustaqbal? Ya, masa hadapan. Masa hadapan. Mustaqbal. Masa hadapan, masa akan datang. Masa nanti, masa akan datanglah mustaqbal. Begitu. Fil mustaqbal, masa yang akan datang, begitu. Masa hadapan, begitu. Okey? Boleh tuan-tuannya? Tulis di ruang komen. Jelas ke tak jelas? Bagaimana cara membuat isim zaman, isim makan yang lebih daripada 3 huruf fi'il madhi. Begitu. Tak banyak dalam Al-Quran, tak terlalu banyak isim zaman, isim makan yang yang fi'il madhi lebih daripada 3 huruf, tak terlalu banyak tuan. Tapi ada. Wadih? Boleh ya? Okey, jelas ya? Okey. Okey, sekarang istaqarra. Kira-kira apa ni? Istaqarra. Ni agak apa sikit, agak mencabar sikitlah sebab kita tasydid. Istaqarra yastaqirru. Istaqarra yastaqirru. Maksudnya ialah menetap. Istaqarra yastaqirru, menetap. Ini jelaslah fi'ilnya lebih daripada 3 huruf. Mim tengah, mim yang itu mesti baris depan. Ya, kalau ikut wazan ini baris depan ya. Puan Salwa begitu. Okey, istaqarra yastaqirru, isim zaman apa? Isim zaman, isim makan, tulis. Isim zaman dan isim makan. Apa dia? Tuliskan. Istaqarra yastaqirru, tuliskan. Tulis, silakan. Hebat, mantap tuan-tuannya. Pandai tuan-tuan, hebat, luar biasa. Kalau tuan-tuan ikut kaedah, tak susah, mudah saja. Jadinya buang huruf ya di depan fi'il mudhari', tukar dengan mim. Jadinya musta. Qaf 2 terakhir baris atas, mustaqarrun. Mustaqarrun. Okey, kalau dia isim makan, maknanya masa menetap. Kalau dia isim zaman, maksud saya masa menetap. Kalau dia isim zaman. Kalau dia isim makan, apa maksudnya? Kalau dia isim makan, mustaqarrun. Kalau isim zaman, masa menetap. Kalau isim makan, apa maksudnya tuan-tuan? Tulis. Apa dia? Tempat menetap. Bukan susah, tempat menetap.
Tempat menetap, tempat tinggal ya. Baik. Nah, kita ambil daripada surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan diambil daripada ayat yang ke-66. Surah Al-Furqan ayat 66. Innaha sa'at mustaqarran. Boleh tonton tengok Al-Quran? Ya, mustaqarran wa muqam. Ya. Oke. Innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Dari ayat ini isim zaman, isim makan yang tuan-tuan jumpa mana? Tulis. Ni kalau tak nampak si gigi. Sila. Tulis tuan-tuan, sila. Mana isim zaman, isim makan yang tuan-tuan nampak? Satu saja tak ada masalah. Kalau cuma nampak satu saja. Tak payah penting-penting. Gimana dia? Mustaqarran. Okey, nah sekarang kerana dia ikut wazan isim zaman, isim makan, maknanya dia ada dua pilihan. Zaman, makan. Betul ya? Nah, zaman dan makan. Barulah kita tengok dalam ayat yang paling sesuai zaman atau makan. Okey. Innaha. Ha kembali ke ayat sebelumnya. Ha ni maksudnya jahannam. Kita dah belajar bahawa jahannam itu muannas. Nama neraka muannas. Jahannam lah. Innaha. Sesungguhnya dia. Innaha. Sesungguhnya dia. Jahannam itulah. Saat buruk, amat buruk. Saat itu buruk, amat buruk. Kira-kira yang paling sesuai mustaqarran ini tuan-tuan, isim zaman atau isim makan? Tuliskan. Tulis. Kira-kira yang paling sesuai mustaqarran ini isim zaman atau isim makan? Innaha sa'at mustaqarran. Sesungguhnya jahannam itu saat amat buruk, yang paling buruk. Teramat sangat buruk, mustaqarran. Sangat buruk apa? Isim makan, bukan zaman. Walaupun dia memberi makna, walaupun dia bentuknya isim zaman dan isim makan, dua, cuma yang lebih sesuai pada ayat ini isim makan, bukan zaman. Jadi dapatlah terjemahan ayat kita, innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Sesungguhnya jahannam itu amat buruk, seburuk-buruknya, mustaqarran, tempat menetap, wa muqama, dan tempat untuk tinggal, untuk kediaman begitu. Muqam. Jelas ya? Itulah dia. Jadi bukan isim zaman dalam ayat ini. Okey, tulis di ruangan komen. Setakat ini jelas ke tak jelas? Dalam surah Yasin ada tuan-tuannya mustaqarran. Ada dalam surah Yasin mustaqarran ilahin, ya, tak silap saya. Tak ada ya dalam surah Yasin, rasanya ada. Okey ya. Boleh tuan-tuan ya? InsyaAllah ya. Okey. Surah. Tak ada ya. Bukan surah Yasin ya. Okey, baik. Mungkin bukan surah Yasin. Oke, boleh tuan-tuan ya? Oke.
Wa mata'an ilahin. Wa mata'an ilahin. Ini surah Yasin ya, berarti bukan. Okey, baik. Okey, sekarang ya. Begitulah dia tuan-tuan. Sekarang kita tengok surah yang lain ya. Sekarang kita tengok surah yang lain ya. Okey. Sekejap tuan-tuan ya. Nih, ini ayat yang sangat popular. Ya, ayat yang sangat popular di kalangan kita tuan-tuan. Okey. Wa man yattaqillah wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Okey ya. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa man yattaqillah, wa man yattaqillah, wa man yattaqillaha yaj'al lahu, yaj'al lahu makhraja. Okey. Tuan-tuan tulis di ruangan komen dari ayat ini. Ayat surah At-Talaq ya, ayat yang kedua. Dari ayat ini tuan-tuan, mana isim zaman atau isim makan yang tuan-tuan jumpa? Muqaman makam ya Ustaz. Makam makbarah tadi. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Mana dari ayat ini? Ya, dari ayat ini tuan-tuan, yang memberikan makna isim zaman atau isim makan. Puan Isnaini, yattaqillah. Yattaqillah tu, yattaqi tu fa'il mudhari'. Isim zaman, isim makan. Mana dia? Yes. Makhraja. Makhraja tuan-tuan. Okey ya. Boleh ya. Baik. Makhraja ikut wazan maf'alan. Dia ikut wazan maf'al. Makhrajan. Kan? Okey. Kalau kita ambil asal perkataannya kharaja yakhruju. Kharaja yakhruju. Apa maksud kharaja yakhruju? Keluar. Kharaja yakhruju, keluar. Sekarang kira-kira wa man yattaqillah, dan siapa sahaja yang bertakwa, barang siapa dan siapa sahaja yang yattaqillah, bertawakal kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan, dia akan jadikan baginya makhrajan. Kira-kira makhrajan di sini isim zaman atau isim makan? Kira-kira isim zaman itu isim makan, tuan-tuan, tuliskan. Isim zaman atau isim makan? Isim makan. Boleh ya? Ini isim makan. Yaj'al lahu makhrajan. Allah akan jadikan bagi dia makhrajan, jalan keluar. Jalan keluar. Tempat keluar tu maksudnya jalan keluar. Ya, jalan daripada permasalahan dia. Okey, boleh ya? Baik. Ada Haji Murad tadi tanya ya. Saya Haji Murad tadi tanya saya tak berapa nampak tulisannya sebab komennya terlalu banyak. Boleh Haji Murad tulis sekali lagi? Mohon maaf ya. Haji Murad, Wan Radin Tumina. Silakan. Kalau ada yang nak tanya. Boleh ya? Jadi ini dia, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Siapa sahaja
yang bertawakal kepada Allah, dia akan jadikan bagi dia makhrajan, jalan keluar, tempat keluar. Begitu. Tempat keluar permasalahan, jalan keluar. Okey, tulis di ruangan komen tuan-tuan. Terang ke tak terang, tuliskan. Puan Aslamiyah, maaf Ustaz, ngapa ada tambah alif? Sebab ini dia baris atas tanwin. Kalau baris atas tanwin, dia akan ditambahkan alif di ujung. Begitu. Ya, baik. Ada yang okey, tak ada yang apa ya? Tadi Puan Radin Tumina atau Haji Murad tadi saya tak tersempat baca tulisan dia sebab laju sangat ni komen. Mohon maaf ya. Tuan-tuan kalau ada soalan yang tak terbaca secara menyeluruh. Kalau ada yang bertanya sebab komennya laju ya, sebab peserta ramai, alhamdulillah. Okey. Itu saja tuan-tuan daripada saya pada pagi hari ini. Jadi begitulah isim zaman dan isim makan, memberikan makna masa atau makna tempat. Yang jelas kalau kita nak tahu isim zaman, isim makan, kita mesti kena tahu wazan dia lah atau pattern dia. Kalau 3 huruf, maf'alun atau maf'ilun. Kalau lebih daripada 3 huruf, sesuai dengan cara yang saya tunjukkan kepada tuan-tuan tadi. Bermula daripada fa'il mudhari', tukar pangkal dengan mim, baris ataskan 2 terakhir dia. Begitu. Okey, boleh ya? Baik. Itu saja tuan-tuan daripada saya pada pagi hari ini. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan menyinggung hati perasaan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan faham yang saya sampaikan pagi ini dari awal hingga akhir kelas, tulis di ruangan komen. Alhamdulillah. Tulis. Okey. Boleh? Okey, itu saja tuan-tuan. Terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran. Kita jumpa lagi minggu hadapan insya-Allah kalau tak ada halangan apa-apa. Saya doakan semoga apa yang tuan-tuan usahakan sentiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kefahaman, dan semoga apa yang tuan-tuan usahakan ya dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Terima kasih tuan-tuan ya, dan kita jumpa lagi minggu hadapan kalau tak ada halangan. Dan saya tutup kelas kita dengan membacakan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Seronok pagi ini, jangan lupa like, comment and bagi bintang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. قرآننا نور مبين للعابدين مدى السنين، نور على نور لنا درب السعادة كل حين، منه شفاء للصدور برهانه بين السطور، وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي الأمين، منه شفاء للصدور برهانه بين السطور، وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي الأمين. منهاج دستور الحياة لقلوبنا طوق النجاة، فيه المآثر والصفات والفوز فيه
دنيا ودين. منهاج دستور الحياة لقلوبنا طوق النجاة، فيه المآثر والصفات والفوز في دنيا ودين.